अस्सलाम वालेकुम। अज के प्रोग्राम जे आया नूं पहले कई दफ़ा गल की है कि पाकिस्तान की मुईशत जी है वह इंजन कनक है, क्योंकि असी खानी भी है तो असी उसकी जनाब वाली बाकी जगह तो भेजनी भी है। भेजने वाला काम जोड़ा कुछ वरियां तो बंद हो गया सीगा। किसी एक दौर सीगा जदों अफगानिस्तान जोड़ा सी साड़ी कनक की आटे की बड़ी वड्डी मंडी हुंदा सीगा और साड़ी इस्लामाबाद दियाँ पिंडी दियाँ मिल्लां भी ज़्यादा इस वास्ते लगियां कि उत्थों माल जोड़ा सीगा भरे जाता। गुजरांवाला दी मिल्लां वेख लो, जोड़ा बार्डर लगता सीगा सरगोदे च बहुत सारी मिल्लां इस वास्ते लगियां सीगियां और पेशावर की मिल्लां का काम भी अफगानिस्तान में चलता सीगा। लेकिन फिर जोग्राफियाई सूरत हाल बदली, साढ़े दफाई मामलात बदले, उत्थों की हुकूमतां नाल साढ़े मामलात बदले तो वो जोड़ा है चीज़ां कुछ बदलियां तो अफगानिस्तान वाला मामला बंद हो गया। लेकिन बहुत अरसे तो साड़ी पंजाब की खास तौर पर और पाकिस्तान की जी फ्लोरल इंडस्ट्री अमूमी तौर पर वो मुतालबा कर रही सी कि एक दफ़ा फिर फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री में जोड़ा है वो गंदम मसनूआत जड़ियाँ ने वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। गंदम मसनूआत तो मुराद ये आ आटा मैदा सूजी जी शै जी है वो कनक तो बनती है, उसकी मांग बहुत ज़्यादा है और अल्लाह ताला ने साढ़े पाकिस्तान की कनक का खास जायका रखा है, खास ताकत रखी हुई है। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरिया, चाइना के कई वफूद आए, उन्होंने आके पाकिस्तानी हुकूमत ने गल की। साढ़ा एक अदारा बनया होया है जिहदा कि हुकूमत ने तो साढ़े फौजी भाइयों ने मिलकर बनाया होया है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव। वो सरबराह ने जनाब मेजर जनरल शाहिद नज़ीर साहब वो खुद चाइना जाते रहे ने, चाइनीज़ इत्थे आते रहे ने, उन्होंने फ्लोर मिल एसोसीएशन के नाम मुलाकातां भी कीतियां ने और उस चाइनी वफूद हमेशा कहते रहे ने कि चाइना जी है वो सूबे जो सिंकियांग और एक दो और सूबे जोड़े हैं ने वो बहुत वड्डी मंडी ने जी पाकिस्तानी कनक की आटे की या बाकी चीज़ों की। लेकिन कुछ वजूहात सन जिहदी वजह तो चीज़ां रुकियां रही ने। हुण खुशी की गल यह आ कि साडे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले एक मीटिंग की है तो उन्होंने गल कही है पहले महले दे कि खलीजी ममालक जड़े हैं ने यानी कि अरब ममालक उन्होंने गज़ाई ज़रूरियात जड़ियाँ ने वो पूरी करने वास्ते एक्सपोर्ट का सिलसिला शुरू किया जाए। इस एक्सपोर्ट के जिथे सब्जियां फल बाकी चीज़ां ने उत्थे एक जी है वो साड़ी कनक तो बनने वाली चीज़ां भी शामिल ने। पहले महले के जोड़े साढ़े मुतहदा अरब अमारात ने यानी कि अबू धाबी दुबई की हुकूमत वगैरह उन्होंने पाकिस्तान को 1 लाख टन जोड़ा है वो कनक की मसनूआत जड़ियाँ ने उसकी खरीदारी का दरख्वास्त की है। दूजे पासे यह है कि जनाब अली होर 2-3 हफ्ते रह गए ने, पंजाब च कनक की नई फसल आने वाली है, सिंध आ चुकी हुई है और सिंध की कनक जी है वो पंजाब के कई शहरों च लाहौर तो इस्लामाबाद जी विकती पई है। हुण जी एक्सपोर्ट शुरू होनी है कनक मसनूआत की, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ फ्लोरल इंडस्ट्री का की कहना है। उस तो बाद जी अगे खरीदारी आ रही है पूरे पाकिस्तान च प्राइवेट सैक्टर के जरिए वो की है और मजमूई तौर के उत्ते जड़ा है पाकिस्तान की फ्लोरल इंडस्ट्री जी है ਉਹਦੇ वास्ते मुस्तकबल कैसा विखाई दिंदा पिया है। क्योंकि जाहिर गल है कोटा सिस्टम पंजाब से खत्म हो गया है। साढ़े सिंध के भरा जोड़े हैं ने वो तो बड़े अरसे तो कोटे की मुखालफत करते आ रहे हैं और हुण पंजाब जोड़ा खत्म हो चुका होया है। इस सारे मामले पर गल करने वास्ते साढ़े नाल मौजूद ने जनाब वीडियो लिंक से हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब जोड़े कि मरकजी रहनुमा ने पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री से और नाल साबक सेंट्रल चेयरमैन भी ने। उन्होंने नाल स्टूडियो मौजूद ने मियाँ मोहम्मद रियाज साहब जोड़े ग्रुप लीडर ने फ्लोरल इंडस्ट्री के आवाज़ ग्रुप के और साबक चेयरमैन पंजाब ने। तो उन्होंने मौजूद ने हाफिज अहमद कादर साहब जोड़े कि साबक सीनियर वाइस चेयरमैन ने पंजाब ने उहदे नाल नाल फाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी का जो टैक्नीकल ग्रुप सी उहदे साबक रुकन भी ने। तो तमाम मेहमानों जी खुश आमदीद। तो सब तो पहले हाजी साहब तुहाडे नाल गल करते हैं, तुसीं माशाअल्लाह अपनी जिंदगी का वड्डा हिस्सा एक कनक के कारोबार निगाहता है। ये दसो कि पिछले 2 सालों के जो तब्दीलियां आईयां ने कनक वाली मंडी के फ्लोर मिलों के वो किस तरह तुसीं वेखदे पे उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੰਪੋਰਟ ਔਰ ਐਕਸਪੋर्ट हमेशा वास्ते खुली होनी चाहिए। असां चूँकि हमारे साढ़े 3 मुल्क ने हमसाए इंडिया अफगानिस्तान ईरान, सब तो अच्छा कारोबार हमसाए मुल्क ना होंदा है ताकि कम खर्चा अच्छा कारोबार असां कणक मंगवा भी सकीए और अपना कणक का जो भी आटा मैदा चोकर सूजी एक्सपोर्ट भी कर सकीए। हमेशा वास्ते खुला होना चाहिए। मैं समझदा कि जिहड़ा गौरमेंट ने फूड डिपार्टमेंट का ये खिया पंचा किया बहुत अच्छा किया। अगर
ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਾਰੇ ਸੂਬੇ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਈ ਮੁਲਕ ਆ। ਅਗਰ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਆਲੂ ਵਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1700-1800 ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਆ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਵਾਈ ਆ, ਕੋਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਆ। ਅਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਅਸਾਂ ਕਣਕ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈਏ, ਕਣਕ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਫਾਈਨ, ਸੂਜੀ, ਮੈਦਾ, ਚੋਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਅਸਾਂ ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਟਾ, ਫਾਈਨ, ਮੈਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸਾਂ ਉਠਾ ਸਕੀਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਨਾਬ ਆਲੀ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਸਮ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਮਸਨੂਆਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1800-1900 ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1250 ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਆਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮਸਨੂਆਤ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਲੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਕਣਕ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਣਕ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸਨੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ 500-550 ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਆਇੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਦਊ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਬਰਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਵਲ ਤਾਂ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਗਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਾਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕੀ ਆਪਣੀ ਗੰਦਮ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਲੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਤੈਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਤਕਲ ਪੋਲਿਸੀ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਪਾਤੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਟਰਕੀ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਸਨੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਜਾਈਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਵੀ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਕੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਡਲ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਫਰ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵੱਧਦਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਆਈਟਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਨਖਰੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਸਤਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਬਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਜਰਮ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ $300 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਔਰ $400 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, $100 ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਕਮ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਲੇਬਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਦੁਬਈ ਨੇ, ਅਬੂ ਜ਼ਬੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਮਸਨੂਆਤ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਤਰਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਵਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 5-6 ਮੁਸਤਕਿਲ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੰਬਾ ਵਾਇਆ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟ ਹੈ। ਸਹੀ। ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਿਆਂਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਵੋ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਚਾਈਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕੋਂ ਮੈਦਾ, ਫਾਈਨ, ਆਟਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਈਨ ਅਤੇ ਮੈਦਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ 1-2 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਕੰਟੇਨਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ 6 ਮਹੀਨਾ ਵਕਤ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਇੰਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵੀ ਆਟਾ ਭੇਜਿਆ 1-2 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ,
ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤਲਬ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਓਪਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਓਪਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਇੰਜ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਮੁਸਤਕਿਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਹਫਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ। ਜੀ ਹਫਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਇੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡਾ 70, 75, 80% ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਣਕ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਖਰੀਦਦਾ, ਉਹ ਕਣਕ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਵੇਚਦਾ, ਉਹ ਫਲਾਰ ਮਿਲਾਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਟਾਕੀਆ ਖਰੀਦਦਾ, ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਲਡਿੰਗ ਫਾਰਮਰ ਦੀ 20% ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਸਤ ਐਂਡ ਤੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਸਟਾਰਟ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਕਣਕ ਵੇਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਛੱਡੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਰੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਣਕ ਵੇਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਫॉर ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ 2-3 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਉਹ ਕਣਕ ਵੇਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ $250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $270 ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ $350 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $375 ਤੱਕ ਸੇਲ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ $100 ਪਰ ਟਨ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੈਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਮਰੇਗਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਰੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਨਾ ਮਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਇੰਪੋਰਟ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ 1 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਜੀ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀ ਤੇ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕਣਕ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਣਕ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਈ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੱਪ ਪਾਈ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ 10-12 ਲੱਖ ਟਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਵਾ ਲਈਏ, ਉਸੇ ਵੱਧ ਕਣਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਣਕ ਨੂੰ ਬਹਰਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਲਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਕਣਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, क्या उन्होंने पता नहीं चलता कि पाकिस्तान की जी कनक मंडी है वो एड्डी वड्डी है कि उत्ते एडा असर नहीं पैंदा? जी रिजवान साहब, तुसा इस ते बहुत गहरी नज़र रखते हो। जो पाकिस्तान के दुश्मन ने ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਣਕ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇਖੋ ਆਟੇ ਦੇ ਰੇਟ ਕੀ ਸੀ। क्या इस आवाम का हक हासिल नहीं है इनू कि सस्ता आटा खाना? दूसरा मैं कहना चाहना, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक सोने की चिड़िया बनाया। ਉਹਦੇ 'ਚ हर चीज़ कणक नहीं हर चीज़ बहुत अच्छी पैदावार होंदी आ, लेकिन असां ਉਹਦੀ कदर नहीं करते। मैं ਉਹਦਾ गुनाहगार पाकिस्तान हुकूमत ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ पाकिस्तानी कौम बड़ी जफाकश ने। सही सानू इजाजत तो देन एक्सपोर्ट दी इंपोर्ट दी, असां पूरी दुनिया 'ਚ इस पाकिस्तान का नाम नहीं रोशन करिए इंशाल्लाह। और पाकिस्तान नू बाहरों डॉलर भी लिया के दईए, लेकिन साडे दिल बहुत छोटे ने, साडी सोच बहुत छोटी ने। साडे हुक्मरानां दी कोई गल नहीं, जिहड़ी गल होवे कहनी चाहिदी आ। साडे दिल दिमाग चों अज तक ये नहीं निकलिया कि असां सूबे 'ਚ पाबंदी ला लैनी, असां डिस्ट्रिक्ट 'ਚ पाबंदी ला लैनी आ। ये की तुक बनदा साडा कि सूबा टू सूबा डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट पाबंदी। अज दुनिया छोटी जी रह गई आ।
ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਆ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਫਿਰ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਚਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ रजवान साहब, तुसा हर टाइम इस ते प्रोग्राम भी करते हो, बड़ी गहरी नज़र भी रखते हो, ये जी एक बहुत बड़ी लानत आ, मैं लफज इस्तेमाल अच्छा नहीं है, ये पाबंदी वाली। देखें पाकिस्तान एक है, पाकिस्तान इको ही आ, पाकिस्तान का परचम एक आ, सानू किसी सूबे च पाबंदी नहीं होनी चाहिए। असां तो सूबे तो अलावा कह रहे हैं कि पूरी दुनिया च नहीं पाबंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान दी वीट जिस वे दुनिया जाके इनू देखेगी, जिस वे असां आटा फाइन मैदा पूरी प्रोडक्शन आप ही भेजांगे, शायद बाकी मुल्कां नू छड्ड के पाकिस्तान नाल रजू करनगे कि पाकिस्तान दा आटा कैसा, पाकिस्तान दा आलू कैसा, पाकिस्तान दा अंब कैसा, हर चीज़ अल्लाह ताला ने दिती है। लेकिन बदकिस्मती कि असां वर्किंग नहीं, सानू करन नहीं दे रही गवर्नमेंट। एक परमानेंट पॉलिसी बनाए एक्सपोर्ट इंपोर्ट दी, असां ओहदे च अपना खून दईए, जान लड़ाइए ताकि इस पाकिस्तान का फायदा होवे। पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान तो हम। अच्छा मियां रियाज साहब, एक्सपोर्ट की गल तो हो गई, मैं चाहांगा कि तुसीं ये दसो कि हुण चूंकि पंजाब दे विच जिहड़ी है पंजाब हुकूमत जिहड़ी है वो एक नवा निज़ाम लैके आ रही है खरीदारी का। मैं बाद हाजी साहब ने सवाल करांगा उहदे नाल कि सिंध हुकूमत जिहड़ी है वो किस तरह गंदम खरीदारी करेगी। लेकिन साडे किसान भरावां नूं बड़ी फिक्र है पंजाब वालियां नूं कि पिछले 3-4 वरियां दे विच किसान दे नाल कनक दे विच जो होया है ਉਹਦੀ मिसाल नहीं मिलती। पिछले साल की गल कर लैंदे आ कि पिछले साल जिहड़ी है किसान ने अपने खेत दे विच जिहड़ी है कनक जिहड़ी 1900 तो लैके 2100 रुपए फी मन तक बेची है, ठीक है, कीमत लभी है उन्होंने। ਉਹੀ कनक जिहड़ी है अज तो महीना पहले पंजाब की मार्केट 4800-4700 रुपए मन विकी है। किसान रोंदा है कि मैनू पैसे लभे नहीं है तो पैसा जिहड़ा कोई होर कमा के लै गया है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ हुकूमत ने वज़ीर आला साहिबा ने नवी पॉलिसी बनाई है, ज़ाहिर गल है हुकूमत की जिहड़ी है गुंजाइश घट होंदी है थोड़ी जी, पूरी तो नहीं खरीद सकती हो, लेकिन 30 लाख टन कनक जिहड़ी है वो उन्होंने खरीदनी है प्राइवेट सैक्टर के जरिए, ठीक है ना जी, जिहदे वास्ते उन्होंने 35 जड़ियाँ मुल्की तो गैर मुल्की फर्मा ने फ्लोर मिल्लां भी ने उन्होंने शामिल कर लिया, उन्होंने ना प्री क्वालिफिकेशन हो गई उन्होंने। ये दसो कि ऐतकी तुहानू किसान कनक के किसान नूं कोई चंगे 4 पैसे लभदे नज़र आते पे? बिल्कुल रिजवान भाई की देखो ना कि पॉलिसी की थोड़ी जी ना पॉलिश होंदे टाइम लग जाता कि असल च जिसलै कि गवर्नमेंट ने खरीदारी ना करने का फैसला किया उन्होंने थोड़ा जिहा ना ग्रैजुअली की घट करना चाहिए या निकल के ना उहदे लई एक लाहे अमल बनाना चाहिए। 2-3 साल करके ऐसा 10-10 लाख टन घटाई जाते की ते नाल की प्राइवेट शोबे नूं इन करी जांदे की टाइम लैंदे उहदे विच प्राइवेट शोबे नूं शामिल करी जांदे। जिस तरह फ्लोर मिल्लां ने उन्हां नूं की सस्ते लोन दिते जांदे ताकि अपने स्टाक दे की ज़खायर करन दे सोर्स जिहड़े ने उन्हां सैलोज लगांदे गोदाम बनांदे। वो स्टेट बैंक दी एक पॉलिसी है ही 6% ते पहले की 6% ते दिंदी भी सी, बल्कि उन्होंने भी बंद कर दिता गया। एक हुकूमतां दा आपस च कोआर्डीनेशन होना चाहिए कि असीं की एक मिसाल वीट है, असीं उहनूं प्रोक्योरमेंट चों अगर निकलना है तो उहनूं किस तरीके नाल असीं बाहर निकलना है तो उहदे लई असीं की उहदे लई इंदा दी लैह अमल की बनाना है। पहले उन्होंने खरीदारी नूं बंद कर दिता गया, फिर प्राइवेट शोबा हुण जिस तरह आया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ कि यकदम बंद करने ਨਾਲ रेट थल्ले चला गया। इस दफा जिस तरह साडे DG साहब ने पंजाब गवर्नमेंट ने एक पूरा प्रोग्राम बनाया कि 30 लाख टन कनक लैनी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ कि किसान ਨੂੰ 3500 रेट मिलने की उम्मीद हो गई। अगर मियां साहब असीं ते कहने आ किसान भरा कहने 3500 लभे और 3200 ही लभ जावे वो खुश ने। हाँ जी, सारी गल है जिसले गवर्नमेंट एक 3500 लै गई तो मार्केट 3200 तो नीचे जान दे मकान जड़े ने किस्म ने खत्म हो गए कि ओपन मार्केट जी 3200 तो नीचे नहीं जाएगी की है। वो गवर्नमेंट नूं चाहिए कि जेडे अगर प्राइवेट शोबा है अगर वो गन्नम खरीदारी करता है तो वह भी की सारी गल है कि एक हिस्सा होना चाहिए कि सारी गल है कि फीस बिल काम तो कोई नहीं करना है, मकूल एक प्रॉबिलिटी उन्होंने मिलनी चाहिए है ताकि वो इजाफा हो। अगर एक साल की एक प्राइवेट शोबा है अगर फ्लोर मिल आई मैं उन्होंने गल ही कराँगा कि अगर वो एक साल के 15 लाख या 16 लाख टन कर दें तो आस्ता आस्ता अपने स्टाकस में बढ़ाते हुए 30 लाख टन तो चले जाएगी है।
ਜਿਲੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਰੇਟ ਯਕਦਮ ਛੂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਸਤਾ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਫਰ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਜਿਲੇ ਸਟਾਕਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਗੰਦਮ ਪਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਵੀ ਗੰਦਮ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੰਡੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ 1-2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 3500 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3500 ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੇਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਰਮਬਾਦਲਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਕੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਗਾਹੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਦੋਨੋਂ ਸਾਰੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ? ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਫੂਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਲੈਣ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ PLRA ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ PITB ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਮੁੰਸਲਕ ਕਰ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਣਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਫਲਾਂ ਦਿਨ ਲੈ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਸ਼ ਨਾ ਪਾਏ। ਫਲਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੀ 5000 7000 8000 ਬੋਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ 20,000 ਬੋਰੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। तो वो टाइम देने का मकसद सिर्फ ये है कि मैनेजमेंट अच्छी कर ली जाए, वो माल अनलोड किया जाएगा, रिसीविंग दी जाएगी तो 72 घंटिया जमींदार नूं उनके पैसे उनके अकाउंट में लभणगे। कैश पैसे किसी नहीं लभणगे, कोई बिल नहीं लभेगा, डायरैक्ट अकाउंट के ऑनलाइन आएंगे। एग्रीगेटर ने वो पैसे 72 घंटे के PIT 24 तो 36 घंटे के PITB ਨੂੰ ट्रांसफर करने ने ਤੇ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ PITB ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੰਦ ਬਲਾ ਹੈ, ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੇਗਾ? देखो सर जी, प्राइवेट सेक्टर अपना नुकसान नहीं करेगा। जिस तरह गवर्नमेंट ने किया है 10 मॉइस्चर लेना है, 10.5 लेना है, 11 मॉइस्चर लेना है, अगर वो 11 मॉइस्चर आएगा कनक लथेगी, वरना वो कनक नहीं लथेगी। क्यों? सारी जिम्मेदारी एग्रीगेटर दी है। अगर कोई एग्रीगेटर मॉइस्चर बाद लवेगा तो वो फिमिगेशन फिर नहीं कर सकता। मैं फूड वालों की गल नहीं करांगा, मैं अपनी एग्रीगेटर की गल करांगा, अपने भाइयों की गल करांगा। कोई भी एग्रीगेटर वध मॉइस्चर नहीं लवेगा, क्योंकि फिर फिमिगेशन के मसाइल आएंगे। तो उस तो बाद अगर उनका माल नूं कीड़ा लग गया तो गवर्नमेंट उनका लाइसेंस भी सस्पेंड कर देगी, तो उनकी पेमेंट भी रोक देगी, जिहड़ा उसका उनका बड़ा बड़ा उसका नुकसान हो जाएगा। उस तो बाद कनक के पैसे देने ने, मिट्टी के पैसे नहीं देने। अगर साढ़े जमींदार भरा मिट्टी विच नहीं पाणगे तो अगर हारवैस्टर की जो हारवैस्टर काम कर रहा होएगा उदों दा पक्खा स्लो नहीं करनगे, विच दूसरी आइटमां नहीं पवाणगे या गलती नहीं करेंगे हारवैस्टर चलाने वास्ते, हारवैस्टर वाले नूं खिंचणगे, तो मेरे हिसाब नाल कनक साफ आएगी। तो जो कनक साफ आएगी कोई कटौती नहीं होएगी,
ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਸਹੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੋਇਸਚਰ ਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਗੂੰਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਮਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਅੱਧਾ ਤਿੱਤਰ ਅੱਧਾ ਬਟੇਰ ਕੀਤੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਧ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, KPK ਦਾ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਫੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਲਾਹੌਰ ਹੋਵੇ, ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਫੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਣਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਫਾਕ ਨੇ ਕਿ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਧ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਔਰ ਐਤਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੰਧ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਧ ਫੂਡ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਮਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੋਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 1 ਕਿਲੋ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਧ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ KPK ਹੋਵੇ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਕਣਕ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੂਹੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਬੜਾ ਯਾਦ ਪੁਰਾਣਾ ਫਿਕਰਾ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਤੁਸਾਂ। ਚੂਹੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਅਗਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਰਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਇਕਦਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो कणक बहुत ज़्यादा, आप अरबा रुपया के हिसाब ना देखो, चाहे सिंध गवर्नमेंट है, चाहे पंजाब है, चाहे KPK है, बलोचिस्तान, चारे ही सूबे बहुत बड़ा नुकसान करते ने कणक रख के ਜਿਹੜੀ कि ज़ाया होंदी आ। उन्होंने ज़ाया तो सानू बचाना चाहिए। सानू स्टाक का कोई ना कोई वेयर हाउस बनाने चाहिए, सैलूस बनाने चाहिए। अगर पाकिस्तान नू अल्लाह ने दरखेज ज़मीन दी आ, फसल अच्छी दी आ, असा उन्होंने कट के सब कुछ करके अपनी हथी बर्बाद कर देने आ। बर्बाद कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सूबाई हुकूमत, फूड डिपार्टमेंट। सानू उन्हां तो बचना चाहिए। प्राइवेट प्रोग्राम नू अगे लॉन्च करना चाहिए। इंशाअल्लाह असां भी पंजाब गवर्नमेंट की नकल करके सिंध गवर्नमेंट नू एडवाइस करांगे कि इस तरह ही चलन ताकि पाकिस्तान का नुकसान ना हो। सही। अच्छा मियां रियाज साहब, ये दसो कि पंजाब दे सब तो वड्डा मसला जिहड़ा है ना डी रेगूलेशन दे रुकावट जिन्होंने कह लो, वो तो है सस्ती रोटी। साडी हुकूमत जिहड़ी है वो इस गल ते बजिद है कि 14 रुपए की तो वध रोटी नहीं विकनी चाहिए। लेकिन हुण चूंकि खुद हुकूमत ने 3500 कीमत जिहड़ी रखती है, लिहाजा हुण जदों नवीं रिलीज शुरू होएगी या खरीदारी मुकेगी, प्राइवेट सैक्टर ने तो हुण 3500 हिसाब ने खरीदनी है ना। तो हुण सुनन च आ रही है कि शायद रोटी 1-2 रुपए जिहड़ी है कीमत वध जाए, 15-16 हो जाए। जिहड़ा आटे का तोड़ा है 20 किलो का, वो सुनिया 2100-2200 दरम्यान आ जाए। लेकिन पंजाब जिहड़ा कि सब तो ज़्यादा कणक पैदा करता है, पंजाब जिथे सब तो ज़्यादा फ्लोर मिलां ने, खरबां रुपए की इंडस्ट्री लगी हुई है, उन्होंने सिर्फ 2-3 सालों 14 रुपए की रोटी की जिद जिहड़ी है वो खराब नहीं कर गई? देखो रजवान भाई की है, पंजाब दे ना 2-3 काम
ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਆਟੇ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 200 ਰੁਪਏ ਤੋੜਾ ਆਟੇ ਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਤੋੜਾ ਆਟੇ ਦਾ ਵਿਕਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਉੱਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੀ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰਡਨ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ TV ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 3000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੀ ਆ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੀ ਅਗਰ ਆਟੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਬਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 2,000 ਰੁਪਏ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਲਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ 2,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਆਟਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 2200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਥੈਲਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਥੈਲੇ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਲੋ ਜੀ 1600 ਰੁਪਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 1600 ਰੁਪਏ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੰਦਮ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੰਝ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਕਿ 28 ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਆਟਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਐਤਕੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਟਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਟਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੇਚਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਰਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ, ਇੱਕ ਨਿਗਹਬਾਨ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਈ ਆ। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਿਗਹਬਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਸਪੈਸੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਫੈਮਲੀਆਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਪ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ 400 ਰੁਪਏ ਥੈਲਾ ਦੇਣੀ, ਅਗਰ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 4 ਥੈਲੇ ਮਗਰ 1600 ਹੀ ਬਜਾ ਗਈ ਹੈ। 2000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, 500 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਪ ਡਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਆਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ, ਜੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਥੈਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ KPK ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਲੱਭੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਟਾ 1800 ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਥ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ KPK ਅਗਰ ਉੱਥੇ 24-2500 ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਤੀ, ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ 1,00,000 ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ 1,00,000 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸਾਈ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਸਾਡੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ 8 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਟਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ KPK ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ KPK 70% 75% ਮਾਲ KPK ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 75 ਤੋਂ 74% ਗੰਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ KPK ਦਾ ਮਾਲ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਲ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਟਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਕੋ ਹੈ ਫਾਕੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਹੁਣ ਪਾਸਕੋ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਦੀਦ ਤਰੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਸਖਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਤਹਾ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਿਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ।
ਹੁਣ ਪਾਸਕੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਮਰਾਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ 10-11 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 2-2.5 ਲੱਖ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸਕੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਪਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 2-2.5-3 ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2.25 ਲੱਖ ਟਨ ਗੰਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਫੀਡ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਣਕ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਬੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਭੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਫੀਡ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫੀਡ ਮਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਸੋਕਣਾ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗਈ ਰਜਵਾਨ ਭਾਈ, ਸੌਕਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਹਰ ਦਫਾ ਖੱਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੀਡ ਮਿਲਾਂ ਕਣਕ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਖਸੂਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਰੁਪਏ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫੀਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਕੂਲ ਰੇਟ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸੌਕਣਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਮਕੂਲ ਰੇਟ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 9 ਲੱਖ ਟਨ 8.5 ਲੱਖ ਟਨ ਪਾਸਕੋ ਕਣਕ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਸਾਲਾ ਕਣਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ 70% ਓਪਨ ਗੰਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਦਮ ਐਤਕੀ ਹਰ ਸੂਰਤ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਕੀ 10-12 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਣਕ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ 3 ਸਾਲਾ ਓਪਨ ਕਣਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸਕੋ ਦੀ ਕਣਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਕਿ ਪਾਸਕੋ ਦੀ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਉਹ ਕੀ ਮੁਹਰਕਾਤ ਨੇ जिंदी वजह तो ये मसाइल पैदा होए कि पासको फिर ऐतकी अपनी कनक कैरी फॉरवर्ड ले। सही है। मैं अपने हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब दा, मियाँ रियाज साहब दा, हाफिज़ अहमद कादर साहब दा शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने जनाब इस मौजू पर गल की है। तो जनाब नाज़रीन गल वही है कि पाकिस्तान जड़ा है ये मीशत ज़रात है, ज़रात का इंजन जड़ा है वो कनक है, तो पंजाब जड़ा है पंजाब नूं पाकिस्तान का कनक भड़ोला किया जाता है क्योंकि ज़ाहिर गल है कि बाकी सूबे भी इत्थों ही आते हैं। जरूरत इस चीज़ जी हाजी यूसुफ साहब ने गल की है कि पाकिस्तान के अंदर कनक तो बनी शैवां की जी है ना किसी एक सूबे तो दूसरे सूबे पास जाने के उत्ते कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए है। और पाबंदी लानी क्यों पैंदी है? क्योंकि पंजाब सबसिडी दिंदा है। अगर पंजाब जोड़ा है वो आटे की बजाय नमाइश करने की बजाय वो मुस्ती खानदाना कैश सबसिडी दे देवे तो फिर ना तो समगलिंग होएगी, ना चैक पोस्टां बननगियां, ना चैक पोस्टां दिहाड़ियां लगनगियां, ना ही फ्रॉम मिलना हेरा फेरी करनगियां। लिहाजा वफाकी हुकूमत नूं चारों हुकूमतों नूं बिठा के एक यकसा पॉलिसी बनानी चाहिए। ये इजाज़त दिओ, अल्लाह दे।